श्री राम जय जय राम 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 जय श्री राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री 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 राम राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राम जय जय 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 राम जय श्री 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 राम राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राम जय जय 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 राम जय श्री 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 राम श्री राम जय जय 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 राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर
जय कपीश तिहुलोक उजागरम रामदूतातुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्र ध्वजा विराजै कांते मूलजने साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्रवदन तुम्हारो यश गावै अस कई श्रीपति खंड गावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद शारद सहित ऐषा यम कुबेर दिगपाल कवि कोविद सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाया राज पद दीन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माई जलधि लांघि गए अचरज नाई दुर्गम काज जगति के जेते सुगमानुग्रह तुम्हारे राम दुआरे तुम रखवारे हो आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लाए तुम्हारी शरण तुम रक्षक का को डर तेज समारो आपै तीनों लोक आंकते कांपै भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावै मन क्रम वचन ध्यान जो लावै सब पर राम तपस्वी राजा
तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै सोई अमित जीवन फल पावै। चारु युग पर ताप तुम्हारा भय पर सिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुपति रजाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई अनुमत से सर्व सुख करई। संकट हटई मिटई सब पीरा जपत साई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जयद्वार पाठ कर कोई छूटई बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े मान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाद हृदय महडेरा। की जय। తర్వాత డాక్టర్ జిఎల్కే దుర్గా వామరాజు గారు రచించినటువంటి సీతా చాలీసా పారాయణం అందరం సామూహికంగా చేద్దాం. ముందుగా ఇక్కడున్న పెద్దలందరికీ నా నమస్కారం. నాగిరెడ్డి దంపతుల గారికి మమ్మల్ని ఇక్కడ ఆహ్వానించి ఈ సీతా చాలీసా పఠనం చేయించడానికి వాళ్ళ ఇచ్చిన ప్రోత్సాహానికి చాలా ధన్యవాదాలు. ప్రపంచంలో మొదటిసారిగా సీతా చాలీసా అనేది ఇక్కడ చదువుతున్నాను. సో ఆ భాగ్యం ఆ రాము గారు సీతమ్మ గారు ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఉన్న అందరూ అదే భాగ్యాన్ని పొందుతారని కోరుతూ మాతో పాటు రిపీట్ చేయండి. రామాయణంలో వాల్మీకి గారు రాముడి గురించి సీత గురించి చెప్తూ ఇద్దరు అందరిలో గుణంలో వ్యక్తిత్వంలో ఇద్దరు సమానమే, కానీ సీతమ్మ గారు భక్తిగా ఎక్కువ అని చెప్పారు. జయము జయము శ్రీ జానకి మాత అవని జాత అగ్ని పునీత. జయము జయము శ్రీ జానకి మాత అవని జాత అగ్ని పునీత. జయము జయము శ్రీ జానకి మాత అవని జాత అగ్ని పునీత. జయము జయము శ్రీ జానకి మాత అవని జాత అగ్ని పునీత. ఆటల పాటల హరుని చాపమును మంజూషముతో మలపిన బాలవు. ఆటల పాటల హరుని చాపమును మంజూషముతో మలసిన బాలవు. శ్రీరాముడు శివధనువును విరువగా వరమాల వేసి వధువును వైతివి. శ్రీరాముడు శివధనువును విరువగా వరమాల వేసి వధువును వైతివి. కోసలపతికి కోడల వైతివి అయోధ్యాపురిని అలరారితివి. కోసలపతికే కోడల వైతివి అయోధ్యాపురిని అలరారితివి. కైక ఆజ్ఞపై కాననకేగెడు ఆ శ్రీరాముని అనుసరించితివి. కైక ఆజ్ఞపై కాననకేగెడు ఆ
ఆ శ్రీరాముని అనుసరించితివి. జయము జయము శ్రీ జానకి మాత అవని జాత అగ్ని పునీత. జయము జయము శ్రీ జానకి మాత అవని జాత అగ్ని పునీత. మహిమాన్విత అనసూయా సాధ్వి మక్కువనొసగే అంగరాగము. మహిమాన్విత అనసూయ సాధ్వి మక్కువనొసగే అంగరాగము. పసిడి లేడి అని భ్రమసిపోతివి అసురమాయ అని ఎరుగనైతివి. పసిడి లేడి అని భ్రమసిపోతివి అసురమాయ అని ఎరుగనైతివి. భిక్షు వేషమున రావణాసురుడు అపహరించి నిన్ను కొనిపోయే లంకకు. భిక్షు వేషమున రావణాసురుడు అపహరించి నిన్ను కొనిపోయే లంకకు. ఆనవాలుగా ఆభరణములు జార విడిచితివి దారి పొడుగునా. అశోకవనమున సింసుపచాయను రావణుడుంచెను అసురుల నడుమన. అశోకవనమున సింసుపచాయను రావణుడుంచెను అసురుల నడుమన. రాముని ధ్యాసే శ్వాసగా నిలిపి తపమునరించిన ప్రియ సతి నీవు. రాముని ధ్యాసే శ్వాసగా నిలిపి తపమునరించిన తాపసి నీవు. జయము జయము శ్రీ జానకి మాత అవని జాత అగ్ని పునీత. జయము జయము శ్రీ జానకి మాత అవని జాత అగ్ని పునీత. రావణాసురుని క్రూర వచనములు రాభసవనితల బెదిరింపులను. రావణాసురుని క్రూర వచనములు రాక్షస వనితల బెదిరింపులను. పతి శౌర్యముపై విశ్వాసముతో నిప్పనముగ భరించితివీవు. పతి శౌర్యముపై విశ్వాసముతో నిస్వరముగా భరించితివి. క్లేశము మీరగ కేసి రాశితో తనువును వీడగా తలచితివమ్మ. దేశము మీరగ కేసి రాశితో ప్రాణత్యాగమును పూనితివమ్మ. వారధి దాటి సూక్ష్మ రూపమున రామ కథను వినిపించెను హనుమ. వారధి దాటి సూక్ష్మ రూపమున రామ కథను వినిపించే హనుమ. రామముద్రికను ఇచ్చే భక్తిగా రామ బంటు కపి సంకేతముగా. రామముద్రికను ఇచ్చే భక్తిగా రామ బంటు కవి మానవాలుగా. వరములు ఇచ్చే భాగ్యమునొసగా కపీశ్వరుణ్ణి దీవించితివి. కొలచిన వారికి అభయమొసగే వరములిచ్చితివి కపివరుణకు. జయము జయము శ్రీ జానకి మాత అవని జాత అగ్ని పునీత. మూర్తివి సహనశీలివి ధీరోదత్తవు స్ఫూర్తి ప్రదాతవు. దైవముగా భావించి సతీమ తల్లిగా వర్ధిల్లితివి. ప్రాణపదముగా రఘురాముని ఆంతర్యవేదిన అర్ధాంగి నీవు. సీతారాముల దాంపత్యమది ఆదర్శమయ్యగా అవనీయమున. నీవు నగానము చేతు సత్యము నీ చరణములు స్మరింతు నిత్యము. శ్రీరామ పత్ని జనకస్య పుత్రి భూగర్భ జాత భువనైక మాత. కూర్చిన మాయలు తొలగును మర్మము తెలియును మోక్షము కలుగును. సంపన్నము పరమ పావని ఆనందకారిణి సౌభాగ్యదాయిని. రామాయణ
भाग्यमो सीता चालीसा पठनं सर्वाभीष्टप्रदं सर्वदुःखहरं पुरमिनादि अजरामरम् उद्भवस्थितं हारकारिणी क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नमो नमः श्रीराम वल्लभा। जय श्री राम। డాక్టర్ శంకర్ నారాయణ గారు హాస్య బ్రహ్మాండర్ వారిని బహుశా ఇక్కడ వెళ్ళిపోయినట్టు నాకు ఈ లైట్స్ మధ్య కనిపించట్లేదు. వారు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. వారు రామాయణం బుక్స్ రాశారు. 40 ఏళ్ళు ఈనాడు జర్నలిజంలో చీఫ్ ఎడిటర్ గా పనిచేశారు. చాలా ప్రజ్ఞాశాలిగా చెప్పారు. భారతీయ ధర్మమే శరణ్యమని చెప్పి శరణ్య సహితంగా ఇక్కడికి వచ్చి రామరాజ్యం ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేసిన దేవేందర్ రెడ్డి గారికి నమస్కారాలు. కార్యక్రమంలో ఉన్న అమాయకులందరికీ నా నమస్కారాలు. ఈ ప్రపంచంలో అందరికీ మించిన అమాయకులు ఎవరంటే రామభక్తులు. కొన్ని శతాబ్దాల నుంచి రామజన్మభూమి కోసం పోరాటం జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా మన హయాంలో మన కళ్ళ ముందు అయోధ్యలో సయోధ్యతో రామాయణ నిర్మాణం అనేది మన అదృష్టము. మనందరికీ కూడా గర్వపడాల్సిన విషయము. ఈ రామరాజ్యం అనేది చాలా గొప్పది. రామరాజ్యం ఫౌండేషను. నాకు అంత భక్తి లేదు, కానీ రామశతకం రాశాను శ్రీరాముడి పేరు మీద. అలాగే రామాయణం రాసిన వాల్మీకి మీద కూడా ఒక శతకం రాశాను. మొత్తం మీరు ఏ దేవుళ్ళకి కావాలన్నా ఆ దేవుళ్ళ మీద నేను శతకాలు రాశాను. అయితే నేను హాస్యానికి నా చిరునామా హాస్యము. ఇక్కడికి వచ్చాక మా విద్యార్థిని ఆదర్శ విద్యార్థిని దేవిక గారు వచ్చారు. అలాగే స్వప్నిక్ గారు, ఎంతోమంది ఇక్కడ నాకు కలిశారు. వాళ్ళందరికీ కూడా నమస్కారాలు. అయితే అందరం కూడా భారతదేశం నుంచి ఎప్పుడు పారిపోవాలా, అమెరికా వెళదామా, ఆస్ట్రేలియా వెళదామా, గల్ఫ్ దేశాలకు వెళదామా అని తాపత్రయపడుతున్న రోజుల్లో గల్ఫ్ దేశం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు దేవేందర్ రెడ్డి గారు. అది చాలా విశేషమైన విషయము. ఆయన్ను ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను. విచిత్రం ఏంటంటే భారతదేశం ఒక చెత్త దేశమని, అపరిశుభ్ర దేశమని, పనికిమాలిన దేశమని విదేశాల్లో ఉండేవాళ్ళు ఎగతాళి చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది మాత్రమే. కానీ నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే మన దేశం చెత్త దేశము, అపరిశుభ్ర దేశము, పనికిమాలిన దేశం అయితే ఎయిడ్స్ మొదలుకొని కరోనా వరకు ప్రతి భయంకరమైన జబ్బు విదేశాల నుంచి ఇండియాకు వచ్చింది తప్ప ఒక జబ్బు కూడా మన దేశం నుంచి విదేశాలకు వెళ్ళలేదు. హమారా భారత్ మహాన్ అనండి ఒకసారి. హమారా భారత్ మహాన్. ఈ హమారా భారత్ మహాన్ ఎందుకు అయిందంటే దానికి కారణం శ్రీరామచంద్రుడి వల్ల భారతదేశం అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చే దేవుడు శ్రీరామచంద్రుడు. ఎయిడ్స్కు మందు లేదని ప్రపంచమంతా ఘోషిస్తున్నది, కానీ ఎయిడ్స్కు మందు ఉంది. ఆ ఎయిడ్స్కు మందు కనుక్కున్న అది భద్రాచలంలో మొదలైంది, కనుక్కున్నారు. ఎయిడ్స్కు మందు కనుక్కున్నవాడు సాక్షాత్తు శ్రీరామచంద్రుడు. ఏకపత్ని వ్రతమే ఎయిడ్స్కు మందు. ఒక్క భార్య ఉన్నవాడికి ఏ జబ్బు రాదు. మామూలుగా కొంతమంది చప్పట్లు కొడుతున్నారు, కొంతమంది కొట్టడం లేదు. ఎందుకంటే చప్పట్లు కొట్టిన వాడికి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, 100 ఏళ్ళు బతుకుతారు. మన పెద్దలు హిందూ మతంలో భజనలు ఏర్పాటు చేసింది ఎందుకంటే దేవుణ్ణి ఉద్ధరించడానికి కాదు, మనల్ని మనం ఉద్ధరించడానికి. మనం దేవుడి ముందు సాష్టాంగ దండ ప్రణామం చేయగలిగితే వాడి ఆరోగ్యం బాగున్నట్టు లెక్క. మీరందరూ భక్తులు కాబట్టి కింద కూర్చోగలిగారు, భక్తి లేనివాడు కాబట్టి నేను కుర్చీలో కూర్చున్నా. కింద కూర్చొనే శక్తి ఎవరికి వస్తుందంటే భక్తుడికి వస్తుంది. భక్తి అంటే శక్తి. ఇటువంటి చోట మీరు కొట్టే చప్పట్లు
భజనలో భాగం. ఇటు దేవుడికి చెందుతాయి, మీ ఆరోగ్యం కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అటువంటి అదృష్టం మీకు దక్కింది. ఓసారి రామకోటి, నేను రామకోటి రాయలేను, నాకు కష్టమని చెప్పి ఒక ఆయన్ను పిలిచి, నువ్వు రామకోటి రాస్తావా, నీకు డబ్బులు ఇస్తానన్నాను. ఇస్తానంటే రాస్తాను సార్ అన్నాడు. ఎంత కావాలి అన్నాను. ఎంత కావాలి అంటే 10,000 ఇవ్వండి సార్ అన్నాడు. ఏముంది రామకోటి రాస్తే 10,000 కష్టమా అని రెడీ అన్నాను. వాడు మర్నాడు పొద్దున్నే రామకోటి తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు నాకు. ఇదేంటి ఒక్కరోజులో ఎట్లా రాశాడు, ఎంత మహత్యం ఉన్నా కూడా ఒక్కరోజులో ఎట్లా రాశాడు అనుకున్నా. చూసా ఆ రామకోటి కట్ట, చూస్తే పైన కాగితం ఒరిజినలు, కింద కాగితం ఒరిజినలు, మధ్యలో ఉన్న జిరాక్స్ కాపీలు. అంటే మన నైతికత అట్లా దిగజారిపోయింది. అప్పుడు నేనేమన్నానంటే, సార్ డబ్బులు ఇవ్వండి అన్నాడు. ఒక అరగంట తర్వాత రమ్మన్నా. నేను కూడా నోట్ల కట్ట ఇచ్చా. పైన ఒరిజినల్ నోటు, కింద ఒరిజినల్ నోటు, మధ్యలో ఉన్న జిరాక్స్ కాపీలు. కాబట్టి మనకు చాలా రాముడు అంటే ప్రేమమయుడు. విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని ఒక ఆవిడ అడిగింది, లత అని, ఒక రామాయణ విషవృక్ష ఖండనం అనే పుస్తకం రాసింది ఆమె. ఆమె అడిగింది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని, ఏమనంటే, సార్ ఆయన బాబాయ్ ఉంటుంది, బాబాయ్ గారు మీరెవరినైనా ప్రేమించారా అని అడిగింది. అంటే ఆయన చాటుగా ఎవరొక వంటావిని పూర్వం ప్రేమించాను, అయినా నీకెందుకు ఇవన్నీ, ఒక్కరిని ప్రేమిస్తే శ్రీరామచంద్రుడి కింద లెక్క, ఇద్దరిని ప్రేమిస్తే శివుడి కింద లెక్క, అందరినీ ప్రేమిస్తే శ్రీకృష్ణుడి కింద లెక్క, నీ ఏ అకౌంట్లోనే వేసుకోమన్నాడు. ఇలాంటి చిత్ర విచిత్రమైనవి ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి. రాముడు సీత అంటే మనం చాలా సీరియస్ క్యాండిడేట్ అనుకుంటాం, కానీ రాముడికి సీతకు కూడా హాస్యం ఉంది. రాముడు అడిగాడు సీతమ్మ వారిని సరదాగా, మీ రాజ్యంలో పొలం దున్నితే పిల్లలు పుడతారట కదా అని. అంటే ఆమె భూమిలో పుట్టింది కదా సీతమ్మ వారు, అందుకని పొలం దున్నితే పిల్లలు పుడతారట కదా అన్నాడు. అప్పుడు సీతమ్మ ఏమన్నా తెలుసా, మీ రాజ్యంలో పాయసం తాగితే పిల్లలు పుడతారట కదా అన్నది. కాబట్టి మన దేవుళ్ళు మనకు హాస్యం నేర్పారు. కృష్ణ పరమాత్ముడు నల్లనివాడు, పద్మ నయనమ్ములవాడు, కృపారసమ్ముపై జల్లెడివాడు, నవ్వు రాజిల్లెడు మోమువాడు. ఆయన ముఖంలో ఎప్పుడు కూడా నవ్వు రాజిల్లుతూ ఉంటుంది. అట్లాగే శ్రీరామచంద్రుడు కూడా స్మిత పూర్వభాషి అన్నారు. ఆయన ముఖం ఎవరన్నా కనపడితే ముందు నవ్వు మొహం పెట్టి నవ్వి ఆ తర్వాత మాట్లాడతాట. బోళా శంకరుడు అంటాము. శివుడు పార్వతికి సంబంధించిన కూడా ఇలాంటి విషయాలు ఉన్నాయి. పార్వతీదేవిని శివుడికి మధ్యలో జరిగిన సంభాషణ, పార్వతీదేవి అన్న శివుడితోటి, ఏమయ్యా నీవు నాకు మొగుడని చెప్పుకోవాలంటే నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది, నీ తండ్రి ఎవరో తల్లి ఎవరో తెలియదు, నాకు ఇబ్బందిగా ఉన్నది అన్నది పార్వతీదేవి శివుడిని. అప్పుడు శివుడు ఏమన్నాడు తెలుసా, నేను మగవాడిని ఎలాగైనా పర్వాలేదు, నీవు ఇబ్బంది పడతావు స్త్రీవి, నీకు అత్త ఎవరో మామ ఎవరో తెలియదు కదా అన్నాడు. ఆమె అత్త మామ ఎవరు, మరి శివుడి తల్లిదండ్రులే కదా, ఆది దంపతులు. ఆ వాల్మీకి ఒక రామాయణం ఎట్లా రాశాడు, మా నిషాద ప్రతిష్టాం త్వమగమ శాశ్వతీ సమాహ యత్ క్రౌంచ మిథునాత్యేకం అవధి కామమోహితం అన్నాడు. శోకమే శ్లోకమైంది, ఆ ఏడుపు శ్లోకంగా మారింది. ప్రజలకు ఏడుపు లేకుండా చేయడమే రామరాజ్యం. రామరాజ్యంలో ఎవరు ఏడ్చే అవసరం లేదు. నెలకు 3 వానలు కురిసేవి, ఆ 3 వానలు కూడా అమృతపు వానలు. ఈ రామరాజ్యం ఫౌండేషన్ కూడా బాగా అభివృద్ధి చెంది మంచి వృద్ధిలోకి వచ్చి రామరాజ్యంలోని ఆదర్శాలన్నీ అందరికీ చెప్పి ఆ రాముడి మీద భక్తిని పెంచాలని కోరుకున్నాను. ఈ కార్యక్రమానికి ముడుపు యాదిరెడ్డి గారు వచ్చారు ముఖ్య అతిథిగా. వాళ్ళ పెద్దలు ఎన్ని ముడుపులు కట్టారో నాకు తెలియదు. ప్రముఖులు విశ్వ హిందూ పరిషత్ నుంచి వారు ఇక్కడ ఉన్నారు, వారిని పరిచయం చేయవలసిందిగా సత్యనారాయణ గారికి కోరుతున్నారు. అయోధ్య రామ మందిర నిర్మాణం విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన విషయం అందరికీ తెలుసు. విశ్వ హిందూ పరిషత్ ప్రాంత కార్యదర్శి శ్రీ పండరినాథ్ గారు వేదికపైకి రావాల్సిన
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి సంఘటన మంత్రి శ్రీ యాదిరెడ్డి గారు మరియు ప్రాంత సహకార్యదర్శి శ్రీ రాజేశ్వర రెడ్డి గారు, రాముడున్న కాడ హనుమంతుడు ఉంటాడు, అలాగే విశ్వ హిందూ పరిషత్ దగ్గర బజరంగ దళ్ ఉంటుంది, బజరంగ దళ్ కన్వీనర్ శ్రీ శివరాం గారు, వారు లేకుంటే ఏ కార్యక్రమం ఉంటుంది. తర్వాత మహాకాళి విభాగం వారి ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ శ్రీ రాము గారు, నన్ను 2 సార్లు పరిచయం చేశారు. ఈ విశ్వకర్మ జిల్లా సహకార్యదర్శిని, నా పేరు సత్యనారాయణ. మరియు మా విశ్వకర్మ జిల్లా సంఘటన మంత్రి తిరుపతి, ఈ యొక్క సనత్ నగర్, అమీర్పేట్, ఫతేనగర్, ఎస్ఆర్ నగర్ అక్షంతలు వెళ్తున్న కార్యక్రమం కన్వీనర్ శ్రీ గోపీచంద్ గారు. ఇవాళ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విశ్వ హిందూ పరిషత్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సంఘటన మంత్రి, స్టేట్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ ముడుపు యాదిరెడ్డి గారు మన ముందు ఉన్నారు. వారి సూచనలు సలహాల మేరకు ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి రామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ అయోధ్య వారి ఆధ్వర్యంలో రామ్లల్లా మందిర్ లో ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసిన సందర్భంలో ఆ రోజు వాడినటువంటి అక్షితల, జనరల్ గా మనం అక్షితలు అంటాం కదా వాడుక భాషలో, రాయటంలో అక్షితల వితరణ మహోత్సవ కార్యక్రమానికి వారు మనల్ని ఇక్కడ పెట్టుకోమని అవకాశం ఇవ్వటం, వారికి రామరాజ్యం ఫౌండేషన్ తరఫున అలాగే మా సేవా కుటుంబం తరఫున వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ వారు తదుపరి కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తాం. జై శ్రీరామ్. భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ. రామ లక్ష్మణ జానకి, రామ లక్ష్మణ జానకి, రామ లక్ష్మణ జానకి. శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం. రాముని పుట్టిన ఊరు అయోధ్య, అందుకే శ్రీరామ జన్మభూమి అంటారు. ఒకటి శ్రీరామ జన్మభూమిలో రాముడికి ఇల్లు లేదు. మనకు ఇంత భవ్య మందిరాలు ఉన్నాయి, భవన మందిరాలు ఉన్నాయి. కానీ రాముడు త్రేతాయుగం నాటి అయినప్పటికీ ఇల్లు లేదు. రాముడు మనందరికీ దేవుడు, తర్వాత మన రాజ్యాన్ని పరిపాలన రాజు. కేవలం ఒక ఊర్లో వార్డు మెంబర్ అయితేనే ఆయనకు మంచి ఇల్లు ఉంటుంది, సర్పంచ్ అయితే ఇంకా డబుల్ ఇల్లు ఉంటుంది, ఇంకా తర్వాత మిగతా ఎంతమంది అయినా అంత పెద్ద పెద్ద ఇల్లు ఉంటుంది. కానీ రాముడు మొత్తం రాజ్యానికే, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు రాజ్యం అంటే రాముడి రాజ్యం చాలా విశాలమైనటువంటి అఖండ భారతం. ఒకటి రాముడి గురించి రష్యాలో కూడా ఈరోజు రష్యాలో వాళ్ళ రోజు రాత్రి పూట రాముని కథ చెప్పకుండా పడుకోరట. రష్యాలో, చైనాలో రాముని పేరు పైన యూనివర్సిటీ కూడా ఉంది. ఒకటి చైనా ఎక్కడ, రష్యా ఎక్కడ, ఇండోనేషియా ఎక్కడ, ఒకటి యావత్ ప్రపంచం లోపల ఏ దేశం పోయి చూసినా కూడా రాముని యొక్క గుడి ఉంటుంది. కావాలంటే సెర్చ్ చేయండి గూగుల్లో. భారతదేశంలో ఏ కొండ కోణంలో ఒక అడవిలో వెళ్ళిన ఒక గూడె వెళ్ళినా సరే ఆ ఊళ్ళో హనుమంతుని విగ్రహం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. ఒకటి హనుమంతుడు ఉండడు అంటే రాముడు ఉన్నట్టు. ఒకటి రాముడు లేనటువంటి అసలు హిందువే లేడు. భగవంతుని గుండెలలో బంధించిన భక్తులు భగవంతుని ఎక్కడ బంధించారు? హనుమంతుడు గుండెల్లో బంధించాడు. కాబట్టి మనందరి యొక్క గుండెల్లో ఉన్నాడు రాముడు. ఎందుకంటే ఏదైనా కష్టం వచ్చిందనుకో రామ రామ అంట, ఏం కష్టం వచ్చినా రామ అంట. ఏమైనా విజయం సాధించానుకో రామ రామ అంట, విజయం సాధించినా రామనే, కష్టం వచ్చినా రామనే. తల్లి గర్భంలోంచి శిశువు భూమి వచ్చిన తర్వాత తల్లి పిల్లవాడికి పుట్ట నిండా పాలు నింపుతూ పాట పాడుతుంది. రామలాలి మేఘ రామశాలి అని, జోలాలి పాట పాడుతుంది కదా, రాముని గురించి పాడుతుంది. కాబట్టి పిల్లవాడు నిద్రపుచ్చాలన్నా రాముని పాట పాడుకుంటాం. కాబట్టి ఎవరైనా మంచి వ్యక్తి కనిపించాడుకో అక్కడ ఎంత మంచి రాములాగా అంటాం. కాబట్టి ఒక మనిషి గుణాలు తీసుకున్నా, మనిషికి కష్టం వచ్చినా అన్నీ కూడా రామరామ అంటాం.
పూర్వకాలంలో ఇల్లు కట్టేటప్పుడు ఇంటి ముందల శ్రీరామ రక్ష సర్వ జగత్ రక్ష అని ఉండేది. ఈ రోజులో ఉంటుందా? మర్చిపోయినాం రాముడు. కాబట్టి ఈ రోజు మన పేర్లు పెట్టుకుంటున్నాం, నిలయాలు, వ్యక్తుల యొక్క నిలయాలు పెట్టుకుంటున్నాం. కానీ ఆ రోజు లోపల ఇది ఉండేది, అంటే శ్రీరామ యొక్క రక్షణ ఇంటికి ఉండేటువంటి. రాముడు లేనటువంటి హృదయం కానీ, రాముడు గుణాలు లేనటువంటి మనిషి కానీ ఉండడు. రామునికి 16 గుణాలు అంటుంటారు. 16 గుణాల్లో ప్రతి ఒక్కరి లోపల 2-3 గుణాలు ఉన్నాయి. కాబట్టే మనము ఈ దేశంలో జీవిస్తున్నాం. నిజంగా ఉన్నాయా అని అనుకోవచ్చు, నిజంగా ఉన్నాయి మనలో. ఎందుకంటే రాముని యొక్క మొట్టమొదటి గుణం ఏమిటంటే పూర్వ భాష, అంటే ముందే పలకరిస్తాడు ఆయన. కాబట్టి ఎవరైనా మన ఇంటికి కొత్తగా వస్తే ఎవరండి మీరని పలకరిస్తామా లేదా? పలకరియకుండా ఆయన ఇంట్లోకి వస్తున్నా వెళ్ళిపోతామా? బయటికి వెళ్ళిపోం. ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే, కొత్త వాళ్ళు వస్తే పలకరిస్తాం. మనమే ముందు పలకరిస్తాం ఆయనకంటే ముందు. పూర్వ భాష అంటే మనకు కూడా రాముని గుణం ఉన్నట్టే కదా. ఆ తర్వాత మృదు భాష, మంచిగా మాట్లాడే కూడా అందరికీ ఉంటుంది. ఇంకొక దగ్గర గట్టిగా మాట్లాడవచ్చు, కానీ పిల్లలు ఎంత మంచిగా మాట్లాడుతుంది, ఎంత ముద్దుగా పెంచితే, ఎంత మంచిగా మాట్లాడితే వాళ్ళు మంచి పౌరులుగా తయారవుతారు. కాబట్టి రాముని గుణం 2వ కూడా ఉంది. అలా మిత భాష, ఎంత మాట్లాడాలో అంతే మాట్లాడతాడు. అందరికీ అది ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఒక్కోసారి మనం అంటున్నాం వాడు ఎంత మాట్లాడు అంతే మాట్లాడు, ఎక్కువ మాట్లాడు అనుకుని పోతాం. పెళ్లి కాడికి పోయినా లేదా అత్తగారి ఇంటికి పోయినా కానీ నువ్వు అయ్యో అత్తగారి ఇంటికి పోతున్నాము వాడు ఎక్కువ మాట్లాడకు ముందే భార్య చెప్తాడు. ఎందుకంటే నేను ముందే పంచాయతీ పెట్టుకోవడం రకరకాల పాత అన్నీ పెట్టుకోండి. కాబట్టి ముందే చెప్తే వాళ్ళు ఆవిడ. కాబట్టి మిత భాష అన్నట్టు ఎంత మాట్లాడు అంతే మాట్లాడు, అవి ఏ చెప్తానే చెప్తాడు రానయ్య. అందరం కాదు, కొంతమంది. కాబట్టి మిత భాష కూడా మన గుణాలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత రాముడిలో ఒక గుణం ఏమిటంటే రాముడు అడవిలోకి వెళ్ళేటప్పుడు భరతుడికి రాజ్యం ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. ఇంకా పట్టాభిషేకం కాలేనికి. కానీ కైకేయితో కుమారుడు భరతుడు. కాబట్టి తన కుమారుడికి రాజ్యాభిషేకం కావాలని ఆమెను లేదు కోరిక. కానీ ఆమె దగ్గర ఇంకొక చెప్పిన మాట విని ఆయనకు 2 కోరికలు వాళ్ళు ఆయన తీర్చాలని పాత బాకీలు ఉన్నాయి 2. కాబట్టి ఇదే మంచి అందులో రేపు రాముని పట్టాభిషేకం జరగబోతుంది, నువ్వు ఆ 2 కోరికలు కోరుకోవాలి. ఏమిటా 2 అంటే నీ కుమారుడు పట్టాభిషేకం కావాలి, రాముడు అడవి పాలు కావాలి. ఆయన మనసు ఒప్పుకోలేదు. అయినప్పటికీ ఇది కాకపోతే ఇంకెప్పుడు కాదు నీ భరతుడి రాజ్యానికి అంటే అప్పుడు ఆయన కోరుకోరు. ఆయన కూడా ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నాడు ఆయన కోరుకో అని. మరి ఆడిన మాట అయితే తప్ప కదా. సరే ఆయన చేశాడు. ఇప్పుడు రాముడి నుంచి చెప్పేశాడు ఆయన, నువ్వు అడవిలోకి వెళ్ళిపోవాలా, రేపు పట్టాభిషేకం నీకు కాదు భరతుడికి అని. భరతుడు పిలిపించాడు, ఎక్కడో ఉన్నాడు భరతుడు. ఆయన నాకు పట్టాభిషేకం గంతులేసుకుని రాలే. వెంటనే నాకు పట్టాభిషేకం కాబట్టి అందరికీ చెప్పుకోలే, ఎస్ఎంఎస్లు పెట్టలే, వాట్సాప్ చేయలే ఎవరికి. కాబట్టి వెంటనే రాముని ఎత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు. నాకు రాజ్యాన్ని వద్దు, నేను నియమడి వస్తా అని చెప్పేసి. లేదు తండ్రి మాట నేను విన్నాను, నా మాట నువ్వు వినాలా. సరే మరి నీ మాట వినాలంటే ఏం వినాలంటే రాజ్య పట్టాభిషేకం జరగాల. అయితే నేను కూడా 2 షరతులు పెడతా. 2 షరతులు అయితేనే నేను పట్టాభిషేకం అవుతా. ఏమిటా 2 షరతులు అంటే నేను సింహాసనం పైన కూర్చోను, మొదటి షరతు. సింహాసనం పైన కూర్చోకుండా రాజైతాడు. కాబట్టి నీ యొక్క పాదుకలు ఇస్తే అక్కడ పెడతారు. మరి రాముని పాదుకలు తీసుకొని సింహాసనం పైన పెడతారు. ఈ 2 షరతులు. ఇక 3వ షరతు చెప్పాడు 2 అయిపోయాక. 3వది ఏంటంటే 14 సంవత్సరాలకు ఒక క్షణం నేటైనా కానీ నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను. కాబట్టి ఈ 3 షరతుల ఆధారంగా భరతుడు రాజ్యాన్ని తీసుకున్నాడు. అయితే మరి నేను రాజ్యం వెళ్ళాలని వెళ్తున్నాను, నాకేమీ తెలియదు, మరి రాజ్యం ఎట్లా వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి అని రాముని అడుగుతాడు. రాముడు ఎప్పుడు వెళ్ళి రాజ్యాన్ని. అప్పుడు రాముడు 2 విషయాలు చెప్తాడు భరతుడికి. భరత, రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తేటప్పుడు 2 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటి, ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఎక్కువ మందిలో నిర్ణయం తీసుకోకూడదు. కొద్ది మందితో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి, అంటే సామూహిక నిర్ణయం తీసుకోవాలి. అప్పుడు నీ రాజ్యము సవ్యంగా నడుస్తుంది. ఒంటరిగా నిర్ణయం తీసుకోకూడదు, రాజ్యానికి నష్టం.
ఇక రెండవది చెప్పాడు, ఏదైనా రాజ్యానికి సంబంధించిన విషయం ఎక్కువ మందిలో చర్చించకూడదు, ఒంటరిగా నిర్ణయం తీసుకోకూడదు, సామూహిక నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఎక్కువ మందిలో రాజ్యం గురించి చర్చించకూడదు, రహస్యాలు బయటికి పోతాయి. ఈ రెండు విషయాలు చెప్పాడు. బట్ ఈ రెండు విషయాలు భరతుడు రాముని యొక్క రాజ్యం ఎలా పరిపాలించాలని ప్రజలు ఊహించారో అదే విధంగా రాజ్యాన్ని పరిపాలించారు. 14 సంవత్సరాలు రాజ్యం చేతికి వస్తే ఈ రోజుల్లో ఏదో రాజకీయ నాయకుడికి ఒక ఎమ్మెల్యేకు ముఖ్యమంత్రి నేను అమెరికా పోతున్నా కొద్దిగా చూసుకో అని చెప్పేసి ఆయన ఉప ముఖ్యమంత్రి వేసిపోయాడు ఒక ఆయన. ఆయన వచ్చేసరికి ఇంకో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అని మా రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్. బట్ ఆయన అమెరికా వచ్చేలోపే ఇక్కడ అన్ని పూర్తయిపోయినాయి. ఆయన పోయింది 3 రోజులే, కానీ రాముడు ఏం రోజులు అడిగి 14 ఏళ్ళు వెళ్ళాడు. కానీ భరతుడు ఆయన పేరు మీద ఒక అంగళం భూమి మీద రాసుకున్నాడా? రాసుకోలేదు. రామరాజ్యం అనేటువంటి ఎట్లుంటుందో అక్కడనే చూపించాడు. అందుకే భరతుడి పేరు రాలే ఈ దేశానికి. ఎవరి పేరు వచ్చింది? ఈ దేశం పేరు ఏం పేరు వచ్చింది? రాముడి పేరు రాలే. ఎవరి పేరు వచ్చింది? భారతదేశం పేరు ఎందుకు వచ్చింది? భరతుడు పరిపాలించాడు కాబట్టి. రాముడు పుట్టిన దేశమే, రాముడే రాజు. కానీ 14 సంవత్సరాలు పరిపాలిస్తేనే ఆయన పేరు వచ్చింది. ఎందుకు? సింహాసనాన్ని ఆశించలేడు, ఆ తర్వాత ఏ స్వార్థంతో చేయలేడు, నిస్వార్థంతో చేశాడు. ప్రజలని రాముడు ఎలా చూస్తున్నాడో అలాగే చూస్తున్నాడు. కాబట్టి ఇది రామరాజ్యం. మనం రామరాజ్యం కోరుకుంటున్నామంటే రామరాజ్యం లోపల సీటు మీద ఆశ లేని వాడు రాజకీయానికి వస్తే రామరాజ్యం వస్తుంది. నా పేరు మీద ₹1 కోటి ₹2 కోట్ల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చేసుకునే వాళ్ళు రాజకీయంలో ముఖ్యమంత్రి అయితే రామరాజ్యం రాదు. కానీ రామరాజ్యం రావాలి అన్నట్టయితే ఎలాంటి నిస్వార్థమైన రాజకీయంలోకి రావాలో ఆలోచించాలి మనమంతా కూడా. బట్ మధ్య మధ్య సపోర్ట్ కొడుతున్నాం, రాజకీయ నాయకులకు సపోర్ట్ కొట్టాలి, ప్రవచనకారులకు ముఖ్య అతిథులకి సపోర్ట్ కొట్టాలి. ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు సపోర్ట్ కొట్టకపోతే ఆయనకు నిరుత్సాహపడతాడు. ఆయన కొద్దిమంది కళాకారులు ఉంటారు, వాళ్ళకు సపోర్ట్ కొట్టాలి. సపోర్ట్ కొట్టడం తక్కువ కాదు, సపోర్ట్ కొట్టాలి. కాబట్టి రామరాజ్యం రావాలంటే మరి మన దేశంలో ప్రజల మానసిక స్థితి ఎప్పుడు మారాలి? కాబట్టి మారింది, మారబోతుంది. ఇప్పుడు రామరాజ్యం రాగానే తప్పనిసరిగా మనకు అన్న ముందునే రామరాజ్యం వస్తుంది. ఇప్పుడు 500 సంవత్సరాలు సుదీర్ఘమైన పోరాటంలో 500 సంవత్సరాల కంటే ముందు హూణులు పరిపాలించారు, కుషాన్ని పరిపాలించారు, ఆ తర్వాత యవనులు పరిపాలించారు. కుషాను ఈ దేశం మొత్తం ఆక్రమించారు. ఒక్కరంటే ఒక్క కుషాన్ లేకుండా వాళ్ళందరినీ కూడా పాతి ఇక్కడ గొంతెక్కేమంటారు. యవనులు మన దేశంలోకి అడుగుపెట్టి కొద్ది దూరం రాకముందే తరిగి కొట్టారు. అట్లా మన దేశం మీద ఎంతో మంది ప్రతి దేశం వాడు ప్రపంచంలో ప్రతి జాతి మన మీద దాడి చేసింది. 1200 సంవత్సరాలు మన యొక్క దేవాలయాలు, మన విద్యాలయాలు, మన విశ్వవిద్యాలయాలు, విక్రమశిల, నలంద అనేక విశ్వవిద్యాలయాలు కొల్లగొట్టారు. అట్లాంటి కొల్లగొట్టేప్పటికీ కూడా జ్ఞానం తరగలేదు. మహమ్మద్ గజని సోమనాథ దేవాలయం మీద దాడి చేశాడు. 17 సార్లు దాడి చేశాడు. 17 సార్లు దాన్ని కూలగొట్టాడు. మనం 17 సార్లు నిర్మించుకున్నాం. ఇది 18వ మనం నిర్మించుకున్నాం. 17 సార్లు కొల్లగొట్టారు. ఎందుకు కొల్లగొట్టారంటే 17 సార్లు కొన్ని వందల వేల ఏళ్ళు ఒంటెలు ఎంతైతే మోస్తాయో బరువు అంత బంగారం ఎత్తుకెళ్ళారు. అంటే మనం అంటుంటాం కదా, మన దగ్గర వజ్రాలను రాసులుగా పోసి అమ్మేవాళ్ళు అని. కాబట్టి ఆ రోజు లోపల దేవాలయం అంటే బంగారు, నిధులు, వజ్రాలు ఉండేటువంటి. కాబట్టి దేవాలయాన్ని కొల్లగొట్టాడు అంటే బంగారం ఎత్తుకోవాలి. అన్నిసార్లు కొల్లగొట్టినా కానీ మళ్ళీ బంగారం దొరికింది. ఇది 18వ సారి మనం నిర్మాణం చేసి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్తో నిర్మించబడినటువంటి సోమనాథ దేవాలయం. ఇక స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఒకే ఒక్క దేవాలయం ప్రభుత్వం నిర్మాణం చేసింది. ఒకే ఒక్క దేవాలయం. కాశీ, మధుర, అయోధ్య ఇంకా అనేక దేవాలయాలు మనం పోయి చూస్తుంటే కనిపిస్తుంటాయి. నేలమట్టం చేశారు. కర్ణాటకలో కొన్ని దేవాలయాలు ఉన్నాయి. వాటిని మట్టితో పూర్తి చేసేవారు కొట్టగొడతారని, మళ్ళీ తర్వాత తేలి మనకి మట్టిలో. అట్లా కొన్ని లక్షల దేవాలయాలు కొల్లగొట్టారు. 1964లో
దేశం మొత్తంలో ఉన్న సాధు సంతుల్ని ఒక దగ్గర జమ చేశారు. పీఠాధిపతులు, మఠాధిపతులు, అంత నాగ సాధువులు అందరూ ఒక దగ్గర పెట్టారు. అందరూ ఒక దగ్గరికి ఏం చేశారు? వాళ్ళు మన యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాన్ని 2 సంవత్సరాల నుంచి కొల్లగొట్టారు. రాబోయేటువంటి రోజుల్లో మన దేశం సుభిక్షంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అన్నట్టయితే మనం ఒక సంస్థగా ఏర్పడి ముందుకు వెళ్ళాలి. మరి ఆ నినాదం ఏముండాలి? మనం ఏం లక్ష్యంతో పనిచేయాలంటే హిందవ సోదర సర్వే హిందూ పతితో భవి, మమ దీక్ష హిందూ రక్ష, మా మంత్ర సమానం. హిందవ సోదర సర్వే అంటే హిందువులందరూ సహోదరులు. ఏ హిందువు అంటరాని వాడు కాదు, ఇది కులం ఆ కులం కాదు. మనం రాముని పూజిస్తున్నాం. రాముడు కుహుడిని ఆలింగనం చేస్తున్నాడు. కుహుడు ఎవరు? శబరి ఎవరు? శబరి ఎంగిలిందా? ఇప్పుడు సాక్షాత్తు భగవంతుడిగా పూజించే మన యొక్క రాముడు, ఆయనకే భేదభావాలు. కలియుగ దేవుడు వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరికి అందరూ పోతారు. కానీ మన గ్రామంలో ఉన్న దేవాలయానికి ఒక కులం వల్ల రాని అంటరాని తరం. ఇప్పుడు దేవుడికి అంటరానితనం లేదు, శివుడికి అంటరానితనం లేదు. శివుడి యొక్క ఇల్లు చూస్తే శివుడి యొక్క వాహనం ఏంటి? నంది. పార్వతీదేవి యొక్క వాహనం ఏంటి? సింహం. శివుడి మెడలో ఏముంటుంది? పాము. గణపతి ఎవరు? శివుడి కుమారుడు, అతని వాహనము ఎలుక. కాబట్టి ఇంట్లో ఎట్లాంటి విచిత్రమైన ఉన్నాయి చూడండి. మరి ఆయన నివాసం ఎక్కడ? శివుడిది శ్మశానాడిగా చనిపోయిన తర్వాత పోయేటువంటి దగ్గర ఆయన నివాసం. కాటి కాపరి ఉంటాడు. కానీ శివుడి నివాసం ఏమో అక్కడ, పార్వతీదేవి ఇక్కడ. వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే ఒక విచిత్రమైన ఒక కుటుంబం. మరి మనము కోరికలు కావాలంటే అయ్యా నాకు ధనం కావాలి, ధాన్యం కావాలి, సంతానం కావాలి, పెళ్లి కావాలి అని ఎవరు కోరుకుంటాం? తొందరగా ఇచ్చే దేవుడు ఎవరు? భోలాశంకరుడు శివుడు. కాబట్టి ఆ శివుడి కుటుంబం అట్లా ఉంది. మరి మన కుటుంబంలో ఎవరైనా అంటరాని వారు వస్తే సాగుతించే గుణము నిర్మాణం కావాలి. ఆ రోజు సాధు సంతులు చరిత్ర లోపల వాళ్ళు నినాదం ఇచ్చారు. ఒకటి మన మంత్రం సమానత, మనందరి యొక్క మంత్రం సమానత కావాలి. మమ దీక్ష హిందూ రక్ష, హిందువుల యొక్క రక్షణ కావాలి. మనందరం చేయాల్సింది హిందువుల రక్షణ అంటే భూమాత, భూమాతను కాపాడాలి. భూమాతను కాపాడడం ఏంటి అంటారు? భూమాత కాపాడమంటే భూమిని కలుషితం చేయకూడదు, భూమిని రసాయన ఎరువులతో పంటలు పండియకూడదు, సేంద్రియ ఎరువు గోమాతతో మనం ఆవు వ్యవసాయం చేయాలి. ఒకటి భూమిని చెడగొట్టకూడదు, భూమిని సారవంతంగా ఉంచుకోవాలి. భూమిని ఎంత సారవంతంగా ఉంటారని పట్టణవాసులు అంటుంటారు. అమెరికాలో 75 లక్షల ఎకరాల భూమిలో బోర్డు పెట్టారు అమెరికా వాళ్ళు. ఏమని? ఈ భూమిలో పంట పండదు అని. కానీ భారతదేశంలో ఈ భూమిలో పంట పండే కన్నా పెట్టామా బోర్డు? పెట్టేటట్టుగా విదేశీ సంస్కృతి చేస్తుంది మనల్ని. ఇంతకుముందు 40 బస్తాలు అంటే ఇప్పుడు 20 బస్తాలు అనుకున్నాయి ఎకరాకి. కారణం విదేశీయులు సృష్టించిన రసాయనాలు వాడినట్టు. కాబట్టి ఈ యొక్క భూమాతను కాపాడాలి, భూసారం కాపాడాలి, వాటర్ కూడా కాపాడాలి. అదొక మాత, మన మాతను కాపాడాలి. మాతను ఎట్లా కాపాడు? భ్రూణహత్య జరుగుతున్నాయి. ఆడపిల్లలు తెలిసినప్పుడే వాళ్ళను గర్భంలోనే చంపిస్తున్నారు. కాబట్టి భ్రూణ హత్యను ఆపాలి. ఎందుకంటే సృష్టి లయకారణ శివుడు. శివుడు ఎవరంటే అర్ధనారీశ్వరుడు. ఇప్పుడు అర్ధనారీశ్వరుడు శివుడిలో ఉన్నప్పుడు మనము మాతలను కాపాడాలా అవుతాం. కాబట్టి అందుకే స్త్రీకి కావాల్సిన ఒక రక్షణ ఈ దేశంలో లేదు. విదేశీయుల యొక్క దురాక్రమణ కారణంగా అనేక వేల లక్షల మంది ఈ దేశం లోపల మహిళలు మానవంగా చేపట్టారు. కాబట్టి మళ్ళీ ఆ స్థితి రాకుండా చూసుకోవాలంటే విదేశీ సంస్కృతి రాకూడదు, స్వదేశీ సంస్కృతి రాదు. స్వదేశీ సంస్కృతి ఏంటి? మాతా పృథ్వీ పృథ్యోహం పృథివ్య. ఈ భూమి నా తల్లి, నేను ఆమె పుత్రులను. భూమి నా తల్లి అయినప్పుడు నన్ను కన్న తల్లి నా తల్లి కదా. కాబట్టి పరస్త్రీ తల్లితో సమానం. మాతృవత్ ప్రదారేషు, పరస్త్రీ తల్లితో సమానంగా భావించాలి. అంటే ఈ భూమాతను కాపాడాలి, మన మాతను కాపాడాలి. కాబట్టి తర్వాత గోమాతను కాపాడాలి. గోమాత ఈ భూమిని శుద్ధి చేస్తుంది. మన గోమూత్రం కావచ్చు, గోపీడ కావచ్చు, గో వస్తువులు కావచ్చు, గోవు చుట్టూ తిరిగితే మనకు క్యాన్సరే రాదని చెప్పి శాస్త్రవేత్తలు నిరూపించారు. ఇప్పుడు అమెరికా వాడు భారతీయ గోవు అంశం తీసుకెళ్లి అక్కడ పేడతోని భూమిని సంప్రోషణ చేస్తున్నాడు.
ఎందుకు రాబోయే రోజుల్లో అమెరికా పోయినానికి కరవరిపోతుంది అని. కాబట్టి ఈ భూమాతను కాపాడాలి, మాతను కాపాడాలి, గోమాతను కాపాడాలి. ఏ దేశంలో అయితే గోమాత యొక్క రక్తము భూమి పైన పడుతుందో ఆ దేశము నరకయాతను అనుభవిస్తుంది అని చెప్పారు. అందుకే మనకు గోమాతను పెంచుతున్నాం మనం. ఆ తర్వాత మఠ మందిరం, ఆ తర్వాత మన యొక్క ధర్మ గ్రంథాలు. ఇప్పటిదాకా రామాయణం గురించి సీతా చాలీస రాశారు పెద్దవాళ్ళు, ఆ తర్వాత రామాయణం గురించి శతకం రాశారు, ఆ తర్వాత రామాయణం గురించి అనేక మంది చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి రామాయణాన్ని విమర్శించేటువంటి వారి దేశంలో ఉన్నారు, మహాభారతాన్ని విమర్శించే వాళ్ళు ఉన్నారు, శ్రీకృష్ణుని విమర్శించేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, శివుని విమర్శించేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. శివరాత్రి రోజున మనం వెళ్ళి పాలతోని అభిషేకం చేస్తే ఇక్కడ నుండి ఒక కొన్ని సంఘాలు ఏం చూస్తుంటే అంటే అరే అరే అనేక మంది పిల్లలు పాలు చచ్చిపోతున్నారు, శివుడికి అభిషేకం ఎందుకు అంటారు. ఆ తర్వాత గణపతి పండుగ రోజు మనం అనేక పూలు పనులు చేస్తే వీళ్ళు ప్రకృతి వినాశనం అంటారు, మనం చేసేది ప్రకృతి పూజ. కానీ డిసెంబర్ 31 రోజున ఎంతమంది టపాకాలు కాల్చినా ఎన్ని రకాల తాగి తందాన రోడ్డు మీద ఆయన పట్టించుకొని అన్ని అడిగేవాళ్ళు. అది విదేశీ సంస్కృతి. మన స్వదేశీ సంస్కృతి మనం స్వదేశంలోకి రావాలి. ఇప్పుడు అట్లా మన యొక్క దేవతలను కాపాడుకోవడము, తల్లిని కాపాడుకోవడము, మన యొక్క రామాయణ మహాభారతాన్ని కాపాడుకోవడం అవుతుందో అది మన ధర్మము. శ్రీకృష్ణుడి గురించి విమర్శించేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. అసలు శ్రీకృష్ణుడి గురించి తెలియదు ఆయనకి, శ్రీకృష్ణుడు విమర్శిస్తుంటారు. శ్రీకృష్ణుడు లేకపోతే కురుక్షేత్ర యుద్ధము జరిపించేవాడే కాదు, కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరగకపోతే మనం మీరు ఉండేవాళ్ళమే కాదు. ఇప్పుడు గీతాంజలి లేకపోతే ఈరోజు మన రాతలు మారిపోయేటువంటి. కాబట్టి ప్రతిదానికి ఒక కొలమానం ఉంటుంది. ఎవడైనా సరే ఈ భారతదేశాన్ని, మా దేశం కూడా భారతదేశంలాగా ఉంది అంటే భారతదేశాన్ని పొగడాలి అంటే, భారతదేశంతో పోల్చుకోవాలంటే పక్కకి ఇంకో భారతదేశం ఉండాలి. అంతే కదా. ఆకాశం అంటాడంటే ఆకాశం అంటే ఇంకో ఆకాశం పట్టుకుంటే ఆకాశం పోల్చాలా. కొన్ని రామాయణ మహాభారతాలు, ధర్మ గ్రంథాలు, వేదాలు, ఉపనిషత్తులతో మించినది ప్రపంచం లేదు. ఈరోజు ప్రపంచంలో శాస్త్రవేత్తలు ఏ శాస్త్రాన్ని తీసుకోండి, విమానం కనుక్కున్నా ఇంకేది కనుక్కున్నా ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు వాళ్ళంటే మనకి వేదాల నుంచి తీసుకున్నారు. వేదాల నుంచి తీసుకొనే వాళ్ళు కనుక్కున్నారు. ఇప్పుడు అబ్దుల్ కలాం అనుభవం కనుక్కున్నారు. ఎక్కడి నుంచి కనుక్కున్నాను అడిగితే ఆయన చెప్పాడు. భగవద్గీతలో 11వ అధ్యాయం లోపల ఒక శ్లోకం ఉంది. ఆ శ్లోకం అర్థం ఏమిటంటే, వాళ్ళు అడిగారు మీరు అనుభవం సృష్టించారు కదా, దీని యొక్క శక్తి ఎంత అని ప్రపంచ శాస్త్రం అడిగితే, ప్రపంచం లోపల అమెరికా దగ్గర ప్రపంచాన్ని 35 సార్లు బూడిద చేసే శక్తి అమెరికా దగ్గర ఉంది. 66 సార్లు ప్రపంచాన్ని స్మాష్ చేసే శక్తి చైనా దగ్గర ఉంది. 108 సార్లు బూడిద చేసేటువంటి శక్తి రష్యా దగ్గర ఉంది. 200 సార్లు బూడిద చేసే శక్తి జపాన్ దగ్గర ఉంది. కానీ మీ శక్తి ఎంత అని అడిగితే, ప్రపంచం లోపల ఎన్ని అనుభవాలు ఉన్నాయో అన్ని అనుభవాలు ఒకసారి కలిసినా కూడా మా అనుభవంతో సమానం రావు. మరి మీ శక్తి ఎంత అని అడిగితే, 1000 మంది సూర్యులు ఒకేసారి ఉదయిస్తే ఎంతటి శక్తి వస్తుందో అంతటి శక్తి మా అనుభవం ఉంది అని చెప్పారు. అప్పటి నుంచి పాకిస్తాన్ వాడిగా మన దేశానికి దాడి కూడా ఇవ్వాలి. కార్గిల్ తర్వాత మళ్ళీ దాడి ఇవ్వాలి. ఎందుకు? వీళ్ళ దగ్గర కేవలం అనుభవం మాత్రమే కాదు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి చెప్పాడు. అగ్ని, త్రిశూల్, నాగ్, బ్రహ్మోస్, ఇవన్నీ మన దగ్గర ఆయుధాలు ఉన్నాయి. అగ్ని అంటే ఏంటంటే ఒక అగ్నిని మోహరిస్తే పాకిస్తాన్ 5 నిమిషాలు మన చేతులకు వస్తుంది. ఆ తర్వాత బ్రహ్మోస్ను చైనా బార్డర్లో మోహరించాడు. చైనా వాడు మన బార్డర్లో ఉన్నాయి 37 కిలోమీటర్లు. మోదీ రాగానే దాన్ని తీసుకుంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో పెట్టాడు. అంతే 37 కిలోమీటర్ల లోపల ఉంటే మన్మోహన్ సింగ్ ప్రభుత్వం అడగలే, ఎందుకు వచ్చిందని అడగలే. మోదీ నువ్వు అని అడగలే, తీసుకుపోయాడు బాంబులు పెట్టొచ్చాడు. అంటే ఏందా ఇక్కడ శక్తి అంటే 2000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఏం జరుగుతుందో చూసి ఆటోమేటిక్గా అని చంపేసి మళ్ళీ వస్తుంది. అని బ్రహ్మోస్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుపోయాడు పెట్టాడు. ఇంకా చైనా వాడు మన దగ్గరికి వస్తాడా? అప్పటి నుంచి మనం చైనా వాడు గత 10 ఏళ్ళ నుంచి మన దగ్గర కాలుగుంటూ వాళ్ళే, కనీసం గోడలోకి వచ్చే ప్రయత్నం కూడా చేయలే. వాని అన్ని అటుపట్టి మోదించు సైన్యం. కాబట్టి మన దగ్గర శక్తి ఉంటే ఎవడైనా మన దేశాన్ని గౌరవిస్తాడు. ఇప్పుడు రాముడిని ప్రపంచం అంతా ఎందుకు గౌరవించాలంటే రాముడు శక్తివంతుడు. ఎంతటి శక్తివంతుడు అంటే రాముడు ఆ
యొక్క శివధనుసును లేపని చెప్పేసి అంటుంటాం. ఆ శివధనుసులు ఎంతమంది ఎందుకు వచ్చారు అక్కడికి? 5,000 మంది. గటు లాంటి బలం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు 5,000 మంది దాన్ని లేపి ఒక వాహనం పైన పెట్టి దాన్ని ఒక 20 రోజులు తీసుకొచ్చారట. అట్లాంటి ఒక ధనుషుని రాముడు దేంతో లేపాడు? ఉంగరం వేలు పెద్దన వేలుతో ఇట్లా లేపాడు. అంటే ఇట్లా లేపి ఒక్కసారి గుంజినాడు, 2 ముక్కలైంది. అంటే రాముడి శక్తి ఎంత? 5,000 మంది గట్టుకు శక్తి రాముడు. మరి సీతమ్మ వారి శక్తి ఎంత? పాలు ఆడుతుంటే పాలు కింది పోతే గిట్ల దాన్ని ఇంకా లేపకుండా లేపలే సీత. అప్పుడు అనుకున్నాడు ఈ ధనుషుని ఎవడు లేపితే వాడికే నాకు కూతుర్ని ఇస్తాను. కాబట్టి ప్రపంచం లోపల శక్తివంతమైనటువంటి దంపతులు ఎవరు? సీతారాముడు. వాడు సమయుచ్చులు వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్నారు చూడండి. అది మన యొక్క భారతదేశం యొక్క రాముని సీత యొక్క గొప్పతనం. కాబట్టి అంతటి శక్తి మనం సంపాదించాలన్నట్టయితే ఈరోజు రాముని యొక్క మందిరము నిర్మాణం అవుతుంది. ఒకటి ఒక రోజుతో వచ్చినటువంటి శక్తి కాదు మన దేశానికి. 500 ఏళ్ళు పోరాటం చేస్తే వచ్చినటువంటి. కాబట్టి అయోధ్యలో భవ్య మందిరం నిర్మాణం కాబోతుంది. కాబట్టి రాముడు అంటే కేవలం దేవుడు కాదు, రాముడు అంటే కేవలం మహాపురుషుడు మాత్రమే కాదు. ఈ సృష్టి లయాకారుడు శివుడు ఎంత శక్తివంతుడో మొత్తం శక్తివంతుడు రాముడు. కాబట్టి రాముని గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఒక యుగమైన సరిపోదు. కాబట్టి రాముడి గుణాలు అందరిలో ఉండాలి అంటుంటాం. కాబట్టి రాముడి గుణాలు అందరిలో ఉండాలంటే రామకార్యం చేయాలి. మనం ఏమైనా మంచి చేసినాం బాగా పని చేసినామంటే నాదేమన్నా నా ఉడత భక్తి అంటారు. ఉడత భక్తి అంటే ఎవరన్నారు? ఉడత కూడా రాముడి కార్యం చేసింది. ఉడత ఏం చేసింది? రామసేతు కడుతూ ఉంటే ఉడత ఇట్లా మధ్యలో పడింది, అందులో ఎక్కడ పోయి చూపేస్తుంది. అంటే తను కూడా చిన్న చిన్న రాలేకపోతుంది. ఒక కప్ప కూడా సేవ చేయడానికి వచ్చిందంట. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆ కప్ప రాముని యొక్క బాలం కింద ఉందంట. అనుకుందంట అది బాధ పడలేదంట. ఆహా ఎంత దాన్ని నా జీవితం, సాక్షాత్తు రాముని యొక్క బాణమే నా మీద వచ్చింది, ఇంకా నా జీవితం ఆనందం అన్న. ఆ బాణమే లక్కటి కప్ప అదే ఏం మాట్లాడలేదంటే నా ధన్యమైపోయి నా జీవితం అని కప్ప చెప్పిందంట. ఒకటి కప్ప ధరించింది, ఒక ఉడత ధరించింది. అందరూ ఆ రామసేతు నిర్మాణం చేస్తూ ఉంటే ఆ రాయి పైన ఏమని రాస్తే రాయి వెళ్ళిందని శ్రీరామ అని రాస్తే అది తేలుతుంది. అయితే రాముడు చూశాడు ఏంటి చిత్రం అన్ని రాళ్ళు తేలుతున్నాయి అని చెప్పేసి రాముడు ఒక రాయి దేశాన్ని వేసిందట సముద్రం లేకుండా కనుక రామసేత. ఆయన మునిగిపోయింది రాయి. అయ్యో రాయి మన్నోడు తీసేశాడు. హనుమంతుడు చూస్తున్నాడు, నవ్వుతున్నాడట. ఏ అన్నా ఏం నవ్వుతున్నావు అంటే మళ్ళీ ఏమన్నాడు ఆయన. మళ్ళీ వేసాడు, మళ్ళీ నవ్వాడు. హనుమంతుడు రా అని చెప్పాడు. ఎందుకు నవ్వుతున్నావు అంటే నేనేమో రాయి వేస్తే మునిగిపోయింది, నీకు తేలుతుంది ఎందుకని అడిగాడు రాముడు. అంటే హనుమంతుడు చెప్పాడు మేము శ్రీరామ అని రాజేసామని కాబట్టి అది తేలింది. నువ్వేం చేసావు? అలా ఉట్టిగానే వేసావు కాబట్టి అది మునిగిపోయింది. నేనే సాక్షాత్తు రాముని కదంటే రాముడైనా సరే శ్రీరామ వదిలిపెడితే నీటి మునగాల్సిందే. కాబట్టి రామనామాన్ని వదిలిపెట్టేవాడు కూడా వాడికి అంటే అంటే ఎవరైతే రాముని విమర్శించాడో వాళ్ళందరూ కాలగర్భంలో కలిసిపోతారు ఎప్పుడోసారి. కాబట్టి రాముని విమర్శించేటువంటి వాళ్ళందరూ ఈరోజు ఎక్కడున్నారో మనకు తెలియదు. అయోధ్యలో కలసేపులు పోతే కాకిని రెట్టాడనేడు పిట్టను రానియను చీమను ధరణియను ములాయం సింగ్ యాదవ్ ఏడున్నాడు. ఇప్పుడైనా ములాయం సింగ్ యాదవ్ కేవలం పేరుందా? దుర్మార్గుడు అంటారు. మరి ఈరోజు అయోధ్యలో రాజ్యం ఏమైంది అంటే సాధు ముఖ్యమంత్రి. మరి రాముడిని మనం వదిలిపెట్టినా మునిగిపోతాం, రాముడు మనం వదిలిపెట్టినా మునిగిపోతాం. గుర్తుపెట్టుకోండి. నిదర్శనం ఏంటి? ఆ రాయిని వదిలిపెట్టే రాముడు నిదర్శనం. ఇది రామతత్వం అంటాం. కాబట్టి అలాంటి రాముడు యొక్క భవ్య మందిరం అయోధ్యలో నిర్మాణం అవుతుంది. మనకు అక్షంతలు అయోధ్య నుంచి పూజితమైన అక్షంతలు వచ్చాయి. ఈ యొక్క అక్షంతలని ఇంటింటికి పంచడానికి మనం యోజన చేస్తున్నాం. ప్లానింగ్ మొత్తం భారతదేశం అంతా పూర్తయిపోయింది. ఈరోజు మన యొక్క వీధికి వచ్చాయి అక్షంతలు.
అయితే అయోధ్యలో ఎక్కడ పూజించినారు ఏమి అని అడుగుతారు కొంతమంది. మంచిది, వాళ్ళు కూడా ప్రశ్నించని వాడు ప్రశ్నిస్తారు కదా, వాళ్ళు కూడా జ్ఞానం దొరికేది. అయోధ్యలో ఎక్కడ పూజించారు ఈ అక్షంతలు అంటే 1992 గీతా జయంతి దేవోత్థాన ఏకాదశి డిసెంబర్ 6వ తేదీ నాడు ఆ రాముని మందిరము కూల్చేసి దాని మీద ఒక డాంచా కట్టింది. విక్రమాదిత్యుడు నిర్మాణం చేయడం ఒక మందిరాన్ని బాబరు కూలగొట్టి వాడి యొక్క మసీదు దాంట్లో కట్టారు. అక్కడ దాన్ని 92లో కరసేవకులు కూల్చేశారు. అయితే ఒక భక్తుడు ఏం చేశాడంటే 5 ఇంచుల రాముని యొక్క విగ్రహాన్ని తీసుకొని వెళ్ళాడు. ఆయన ఎట్లయినా సరే మనం ఊపు చేసాము రాముని విగ్రహం పెట్టాలని అంతా గుర్తు చేసిన తర్వాత మరి ఏం చేయాలి, అక్కడ రాముని మనం నిర్మాణం చేయాలి కదా. వెంటనే ఆ జేబులోకి చేశారు రాముని విగ్రహాన్ని 5 ఇంచులు వెంటనే రాముని విగ్రహాన్ని పెట్టారు. అక్కడ చిన్నగా బట్టలతో గుడారం వేశారు, మంత్రాలు చదివారు, శ్రీరామ జయం అన్నాచాలు చదివారు, మందిర నిర్మాణం చేశారు, సరైన వెళ్ళారు, స్నానం చేశారు, పెట్టి మట్టి తీసుకొచ్చారు, ప్రాణాలైనా అనిపిస్తాం మందిరం నిర్మిస్తామని చెప్పేసి లక్షలాది మంది కరసేవకులు సంకల్పం చేసి వచ్చారు. వాళ్ళ సంకల్పం నెరవేరేటువంటి తేదీ 2024 జనవరి 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల 30 నిమిషాలు. ఇప్పుడు సంకల్పం నెరవేరబోతుంది. ఆ మందిరం అట్లాగే ఉంది. కొత్త మందిరం కడుతుంది. ఆ కొత్త మందిరం లోపల 5 సంవత్సరాల బాలుడు ఎంత అందంగా ఉంటాడు, ఎంత ఆభావాలు ఉంటాయి, ఆనందంగా ఉంటాడు, ఎంత తేజవంతంగా ఉంటాడో ఆ 5 సంవత్సరాల బాలుడు యొక్క విగ్రహము 5 అడుగులు 5 ఇంచుల యొక్క విగ్రహాన్ని అప్పుడు మనం ప్రతిష్టాపన చేసాం 30 ఏళ్ళ క్రితం 92. ఆ విగ్రహం దగ్గర రామలలాలో ఈ యొక్క అక్షంతల్ని పూజించి గ్రామానికి వెళ్ళాలి. ప్రపంచంలో హిందూ ఎక్కడెక్కడ ఉంటే అక్కడ అక్షంతలు వెళ్తాయి. ప్రతి ఇంటికి మృగముద్ర అంటే బొటన వేలు, ఉంగరం వేలు, పెద్దన వేలు దాంతో తీసి ఇస్తే ఎన్ని అక్షంతలు వస్తాయో ప్రతి ఇంటికి అన్ని అక్షంతల్ని అయోధ్య నుంచి మనకు పంపించారు. కాబట్టి ఒక ఊర్లో 100 ఇళ్ళు ఉన్నాయంటే 100 ఇంటూ 2 గ్రాములు 200 గ్రాములు ఆ ఊర్లో అక్షంతలు పంపిణీ జరుగుతుంది. ఇంటింటికి అక్షంతలు ఇస్తారు. ఇంటింటికి రామరావు యొక్క మందిరం చిత్రపటం ఇస్తారు. ఆ మందిరము ఎన్ని ద్వారాలతో నిర్మాణం చేస్తున్నారు, ఏమేమి చేస్తున్నారు, ఎన్ని స్తంభాలు ఉంటాయి, ఇవన్నీ వివరాలతో దాని ఉంటుంది. అయోధ్యలో బాణ ప్రతిష్ఠ రోజు ఏమి చేయాలి, మనం ఏమి చేయాలంటే ఆ రోజు ఉదయం 10 గంటల నుంచి కుటుంబ సమేతంగా మందిరానికి వెళ్ళాలి. ఆ మందిరం లోపల రామజపం చేయాలి. ఆ మందిరం లోపల కీర్తన చేయాలి, హనుమాన్చాలు చదవాలి, భజన చేయాలి, కోలాహలంగా ఆ మందిరాన్ని తయారు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ప్రతిష్టాపన అయిపోతున్నాయి. అక్కడ పూజారి మనందరికి అక్షంతలు వేస్తాడు, తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మన ఇంటికి వెళ్ళాలి. టీవీలో కూడా ప్రత్యక్షం వస్తుంది, కానీ ఆ రోజు మన దేవాలయంలో ఏర్పాటు చేసుకొని చూడాలి ప్రత్యక్షంగా, లేదా టీవీ పెట్టుకొని చూడాలి. ఆ దేవాలయం వ్యవస్థ లేకపోతే ఇంట్లోనే మన టీవీలో చూడాలి. ఆ తర్వాత సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం తర్వాత 5 దీపాలు వెలిగించాలి ఇంట్లో. 5 దీపాలు 5 దీప యొక్క ఆరం, దీపం యొక్క ఆరం దీపోత్సవం కార్యక్రమం. దీపావళి కాదు, దీపంలోనే టపాకాయలు కలుస్తారు. దీపోత్సవం అంటే దీపాలే వెలిగించాలి. కాబట్టి మన ఇంటి ముందు 5 దీపాలు 10 దీపాలు అట్లా ఎన్నెన్న 5 వెలిగించవచ్చు. అట్లా దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని మనం ఆ సాయంత్రం చేయాలి. ఆ తర్వాత 27వ తేదీ నుంచి మొదలుకొని ఫిబ్రవరి 22వ తేదీ లోపుగా అందరం కుటుంబ సమేతంగా అందరం అయోధ్యకు వెళ్ళి దర్శనం చేసుకొని తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకొని మళ్ళీ మనము మన ఇంటికి రావాలి. ఎందుకు ఇప్పుడు ఇవాళ మేము తర్వాత పోతాం 3 అంతస్తులు అయిపోయినాకంటే ఒక అంతస్తు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మాత్రమే అయింది. ఇప్పుడు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మాత్రమే అయింది. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లోనే విగ్రహం. బట్ ఆ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నిర్మాణం అయినప్పుడు మేము అందరం పోయినాం, చూడండి మా ఫ్యామిలీ ఫోటో అని చెప్పేసి మన ఇంట్లో చూపించుకోవచ్చు. ఓహో మా తాత వెళ్ళాడని తర్వాత గుర్తుడు చెప్తాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన అందరూ చెప్తుంటారు మా వాళ్ళు ఇట్లా నిర్మాణం అయినప్పుడే పోయినారు అని చెప్పేసి. అంటే ఒక తీపి గుర్తు, ఫోటోలు ఉన్నాయి కాబట్టి సెల్ఫీ జీవితం అన్నీ చేస్తాం. మరి మన అందరం కూడా ఆ సమయంలోనే వెళ్ళాలి. ఆ తర్వాత వెళ్తే ఏమైతుందంటే ఆ తర్వాత వెళ్తే కాదు, ఆ తర్వాత ఉంటుంది సామాన్య వ్యవస్థలు ఉంటాయి. ఇప్పుడేం వ్యవస్థలు ఉంటాయి, మరి బ్రహ్మాండమైన వ్యవస్థలు ఏముంటాయి అంటే అందరికీ భోజన వ్యవస్థ ఉంటుంది. విశ్వ హిందూ పరిషత్తు వచ్చిన ప్రతి భక్తుడికి కడుపు నిండా భోజనం ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు భోజన వ్యవస్థ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత మనం ఉండడానికి రోజు ఉండొచ్చు, అక్కడే పడుకోవచ్చు. మరి వ్యవస్థ ఉంటుందా, అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఉంటుందా, ఇవన్నీ ఉండవు. మామూలుగా కామన్ బాత్రూమ్స్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత కామన్గా పెద్ద షెడ్యూల్ ఉంటాయి, టెంట్లు ఉంటాయి పడుకోవడానికి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. మనం రావాలనుకుంటే వెంటనే రావచ్చు. దర్శనం చేసుకొని కడుపు నిండా భోజనం చేసి మనం రావచ్చు.
అట్లా మనము అయోధ్య నుంచి అక్షంతలు ప్రతి ఇంటికి 15 తేదీలోపు ఇవ్వడం, ఆ తర్వాత 15 తేదీ తర్వాత మనము దేవాలయం గురించి వ్యవస్థ ఆలోచించడం, ఆ తర్వాత 22వ తేదీ నాడు మన కార్యక్రమం, ఆ తర్వాత దర్శనం. కాబట్టి దానికన్నా ముందు ఇంకో పూర్వ తయారంటే ఏమంటుంది, పూర్వ తయారీ. అక్షంతలు మనకు వచ్చాయి, ఊరేగింపు చేశాం. ఆ తర్వాత అక్షంతలు దేవాలయానికి వెళ్తాయి. రేపు 1వ తేదీ నుంచి మనము పంచుకోవడానికి జట్లు ఏర్పడతాం. 5 మంది జట్లో ఉండాలా, భారతీయ వేషధారణలో వెళ్ళాలా, జీన్ ప్యాంటు టీషర్ట్ వేసుకోకూడదు, మంచి భారతీయ వేషధారణ చెప్పులు లేకుండా వెళ్ళాలా, ఆ తర్వాత శ్రీరామ్ జయరామ్ జయరామ్ అనుకుంటూ వెళ్ళాలా. ఈ 3 వాళ్ళకు అందించాలి, ప్రతి ఇంటికి అందుతాయి. మా దగ్గర అయిపోయాయండి మీరనొద్దు, మా దగ్గర లేవని లేవను కాబట్టి ఇస్తూనే ఉంటాం అన్ని అనం వచ్చినాయి మనకి. కాబట్టి అక్షత ఏంటంటే అక్షత అంటేనే తరగనిది, అక్షత అంటే పెరిగేది, అక్షత అంటే అభివృద్ధి, అక్షత అంటే మన యొక్క వైభవము. కాబట్టి భారతదేశం యొక్క వైభవం కొండ కోణంలో గుడిసెల్లో ఉన్నటువంటి వనవాసంలో, గిరివాసంలో, జనవాసంలో, నగరవాసంలో అందరి ఇళ్ళకి మనం వెళ్తున్నాం. కాబట్టి ఎక్కడ చూసినా రామమయమే. ఇక్కడ చూడండి, ఒక ఊహించుకోండి ఎట్లుంటుంది వాతావరణం దేశంలో. కాబట్టి అంతా రామమయం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆ దిశలో మనందరము వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇందులో అందరూ ఈ అపార్ట్మెంట్ కాదు పక్క ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా మనము ఈ యొక్క అక్షంతలు అందిస్తాము. అందించడానికి మహిళలు కూడా ముందుకు రావాలి. 5 మంది తయారయ్యి, కాబట్టి రోజు గంట సేపు తిరిగితే 30 ఇళ్ళు ఇస్తాం. రోజు 5 గంటలు తిరిగితే 150 ఇళ్ళు అవుతాయి. కాబట్టి అట్లా 5 గంటలు తిరిగితే మరి ఒకటే పిలిచేసి రాజకీయ కరపత్రం కాదు కదా, ఎలక్షన్ కాదు కదా. మనం ఇవాళ ఇంట్లోకి పోయి ఇవ్వాలి, ఇంట్లో బయట ఇవ్వద్దు, ఇంట్లోకి పోయి ఇవ్వాలి. వాళ్ళంటారు అయ్యో అక్షంతలు వచ్చిన కొద్దిగా ఆకులు పుట్టి పెడతా అంటారు, ఆర్తిస్తా అంటారు, ఇవన్నీ ఉంటాయి. భక్తి మనం ఏం కాదలేము, కాబట్టి ఇవన్నీ ఉంటాయి. టిఫిన్ చేయడం మాత్రం చేయొద్దు, అక్షంతలు వంచదాకా చేయదు. టిఫిన్లు పోయినా తీసుకుంటూ కూర్చోవచ్చు. కాబట్టి అక్షంతలు వేగంగా వంచాలి, అందరికీ విషయం చెప్పాలా. ఇవన్నీ కూడా మన పని ఉంది. మనమందరం కూడా రామభక్తులమే, పార్టీలకు అతీతంగా ఈ పార్టీ వాళ్ళది ఆ పార్టీ వాళ్ళది కాదు, అందరిది. కాబట్టి అందరము పంచాలా, అందరి ఇళ్ళకి ఇవ్వాలా. ముస్లింలకు కూడా ఇవ్వచ్చు అంటే రామభక్తులమ్మ మా పూర్వీకులు రాములే, కాబట్టి నాకు కూడా ఇవ్వండి భయ్యా అంటే వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వచ్చు. తీసుకోవాలి మోళ్ళ వాడేసంటే ఇవ్వద్దు, ఏ మతస్థులైనా తీసుకోవచ్చు, ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు. కానీ పవిత్రంగా రాముడు నావాడనుకునేటువంటి అందరికి కూడా ఈ అక్షంతలు అందజేయబడతాయి. పవిత్రమైన ఒక మనసుతో మన పవిత్రమైన భారతదేశాన్ని ప్రపంచంలో వైభవమైన దిశలో రామ మందిరం అంటే రాముడు ఎంతమంది కలుపుతున్నాడు, ఎంతమంది దగ్గరికి ఓపిస్తున్నాడు మనల్ని. రాముడు అంటే కలిపేవాడు, జై శ్రీరామ్ అంటే కలిపేది, జై శ్రీరామ్ అంటే శక్తి, జై శ్రీరామ్ అంటే భక్తి, జై శ్రీరామ్ అంటే ప్రపంచాన్ని కలిపేది. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాల ప్రధానమంత్రులు, అన్ని మతాల పెద్దలు కూడా వస్తున్నారు రేపు ప్రతిష్టాపన. ఏ దేవుడు ఏ కనుక వచ్చారు ఆయన మన దేశానికి ఏమున్నారు, మఠాధిపతులు, పీఠాధిపతులు, నాగ సాధువులు, అనేక కుల సంఘాల పెద్దలు, అనేక రంగాల్లో అనేక మంచి మంచి పనులు చేసిన అందరినీ పిలుస్తున్నారు. వాళ్ళు 7,000 మంది పిలుస్తున్నారు. బట్ ఇది ఒక అద్భుతమైన ఒక ఘట్టము, ఇది మన ముందర జరుగుతుంది. ఒకటి త్రేతాయుగంలో రాముడు మన రాముడు, మనందరి రాముడు, ఒకటి అంతా రామమయం. ఒకటి రామభక్తితో ఆ హనుమంతుడిలాగా ఎందుకన్నానంటే హనుమంతుడు పేరు ప్రఖ్యాతలు ఆశించాడు. హనుమంతుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఈ ఫోటోలో ఏ ఫోటోలో హనుమంతుడు ఎక్కడ ఉంటాడు, కింద ఉన్న రాముడు కింద చిన్నగా కూర్చున్నాడు. అంత చూస్తున్నాడే హనుమంతుడు కిందగా అంటే ఏమో హనుమంతుడు అక్కడ కూర్చున్నామంటే నాకు ఇక్కడ కూర్చోవడమే ఇష్టం, నాకు పేరు ప్రత్యేకత అవసరం లేదు. కొండనెత్తి కూర్చున్నా ఆయన, కానీ పోయి కింద కూర్చున్నాడు. కాబట్టి బజరంగి అంటేనే రామభక్తులం అంటేనే పేరు ప్రఖ్యాతలు ఆశించకుండా ఉండేవాడు రామభక్తులు. అందులో ఇంకా కనుగొని కూడా రామబంట అన్నాడు. మరి మన రామభక్తులు మన అందరం కాబట్టి ఆ దిశలో మనమందరం కూడా ముందుకెళ్ళేదని చెప్పేసి ఆశిస్తూ ఆ భగవంతుడు మనకు ఆరోగ్యాలు, అష్టైశ్వర్యాలు, అన్ని రకాల సంపదలు, అన్ని రకాల విజయాలు మనందరికీ క్రోడీకరించి ఇవ్వాలని కోరుతూ రాబోయేటువంటి 2024లో మనకు మళ్ళీ ఎన్నికలు వస్తున్నాయి. దేశంలో మన ప్రపంచం హిందూ ప్రపంచం మోగించాలి. ఆ తర్వాత 2025లో కుంభమేళ జరగబోతుంది. ఆ తర్వాత 2024లో రామజన్మభూమి యొక్క ప్రతిష్టాపన జరగబోతుంది. కాబట్టి రాబోయేటువంటి 2 సంవత్సరాలు అద్భుతమైన ఘట్టాలు. ఆ దిశలో మనందరం కూడా ముందుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. జై శ్రీరామ్. ధన్యవాదాలు. మీ విలువైనటువంటి సమాచారాన్ని
రామ జన్మభూమి మీద రాముడు అంటే ఏంటి అని మరొకసారి జీవన విధానం ఎలా ఉండాలి అని చక్కటి మీ మాటలతో మా జీవితాలని మరొకసారి జీవన విధానం ఎలా ఉండాలో చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, అట్లాగే మిత్రులు కొంతమంది వెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తా ఉంది. దయచేసి వెళ్ళేవారు ఎవరైనా ఉంటే చక్కటి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ప్రసాదాన్ని మనం అరేంజ్ చేసాము. దయచేసి మిల్లెట్ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి వెళ్ళాలి అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరిని కోరుతా ఉన్నాం. భోజనం అంటే రైస్ కాదు, మిల్లెట్ లోనే 5 రకాల మంచి డిష్ నయా మిల్లెట్స్ అమర్ గారు మరి వారి టీం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నామని చెప్పంగానే మేము ప్రసాదం ఫ్రీగా 500 మందికి అయినా సరే మేమే ఇస్తామని చెప్పి వారు ముందుకు వచ్చారు. వారికి ఈ రోజు కార్యక్రమం ద్వారా వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. అట్లాగే ఇక్కడ మన మధ్య ఒక దంపతులు ఉన్నారండి, వారిని ప్రత్యేకంగా మీకు పరిచయం చేయాలి. భక్తి భజన సంకీర్తన ప్రచార పరిషత్ కాచిగూడ వారిది భాగ్యనగర్. అయితే వీరి పేరు జయశ్రీ శివప్రసాద్ గారు, అలాగే జయశ్రీ సుధారాణి గారు. దయచేసి వారు ఒక్కసారి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ప్రార్థన. ఎందుకు ఇంత ప్రత్యేకం ఈ దంపతులు అంటే, మనం చూస్తాం సహజంగానే ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత మన ఇంట్లో మనం కూర్చొని పూజలు చేసుకుందాం అనుకుంటాం. ఇంకొద్ది శక్తి ఉంటే గుడి దాకా వెళ్తాం, ఇంకొద్ది శక్తి ఉంటే నగర సంకీర్తనకు వెళ్తాం. సో వీరిని మేము యాదగిరి గుట్టకు దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక అఖండ భజన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అక్కడ అఖండ భజన కార్యక్రమం జరుగుతున్నప్పుడు చాలా రకరకాల మా మహబూబ్నగర్ గద్వాల నుంచి చాలా మంది వచ్చారు. అక్కడ కొంతమంది నన్ను గుర్తుపట్టి అన్నమాది గద్వాలు, అలంపూరు, నారాయణపేట అని చెప్పి వారు పరిచయం చేసుకుంటున్నారు. మీరందరూ ఎక్కడికి వచ్చారు అంటే వీరి పేరు చెప్పారు. అక్కడ మా ఏరియానే కాదు, దాదాపుగా రాష్ట్రం ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తెలంగాణ నుంచి భక్తులు ఎక్కడ భజన కార్యక్రమాలు చేసినా వారందరినీ ఒక వేదిక మీదకి తీసుకొస్తూ దాదాపు 40,000 మందికి పైచిలుకుగా ఇవాళ ఒక భజన బృందాలు ఏర్పాటు చేసి గ్రామ గ్రామాన కమిటీలు వేసి ఆ భజన పాటలకి భజన బృందాలకి వాళ్ళకి ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తున్నటువంటి వీరికి ఒక్కసారి ఆ శ్రీరామచంద్రుడు ఇంకా వారికి మంచి శక్తిని ప్రసాదించాలని చెప్పి నేను కోరుతూ వారి మాటల్లోనే కొన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను. జై శ్రీరామ్. మీ అందరికి ఆకలి అవుతుంది, మిమ్మల్ని బోరు కొట్టించకుండా 2 మాటలు చెప్తా. ఇప్పుడు మనం అనుకోకుండా అడగకుండా రావాలని కోరకుండా మనకు వచ్చే 2 వరాలు ఏమున్నాయంటే బీపీ షుగర్. ఈ బీపీ షుగర్ పోవాలంటే గట్టిగా ఇందాక డాక్టర్ శంకర్ నారాయణ గారు చెప్పారు, చప్పట్లు కొడితే రోగాలు పోతాయని. ఇది వాస్తవం. ఎందుకంటే చైనా వాళ్ళ, జపాన్ వాళ్ళ ఆక్యుపేషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రెషర్ అనేది చేస్తే ఎక్కడెక్కడైతే శరీర భాగాలకి ఏ ప్రెషర్ చేస్తే రోగాలు తగ్గుతాయో అట్లాగే మన చేతులతో చప్పట్లు కొట్టి భజన చేస్తే మన యొక్క శరీరంలోని అవయవాల యొక్క నాడీ వ్యవస్థ చివరి భాగాలు మన చేతుల్లో ఉంటాయి. ఇట్స్ ట్రూ. రెండవది, మనం ఈరోజు ఆఫర్లు పెడితే బాటా వాడు కానీ, ప్రిన్స్ వాడు కానీ, ఇంకా ఏదో చెప్పుల వాడు కానీ పోయి మంచి కొంటున్నాం. పాతకాలంలో చెప్పులు లేకుండా తిరిగారు, వాళ్ళకు కూడా ప్రెషర్ అయింది కాబట్టి అరికాళ్ళలో కూడా ఆ నాడీ మండలం వ్యవస్థ యొక్క చివరి భాగాలు ఉంటాయి. ఆ ప్రెషర్ వల్ల కూడా వాళ్ళకి రోగాలు రాలేదు. ఇప్పుడు ఇదంతా చెప్పేది ఏంటంటే భజన చేస్తే ఏది రాదు. ప్రతి ఒక్క భజన లోపల మన యొక్క ఏకాగ్రత ఉంటుంది. మనం గొంతెత్తి పాడితే ఊపిరితిత్తులకు ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది, గొంతుకు ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది, అక్షరాలు సరిగ్గా పలకాలనేటువంటి విధానంతో నాలుకకు ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది. ఎంటైర్ మన ముఖానికి, మన బాడీకి అదొక ఎక్సర్సైజ్. పాతకాలంలో సాయంత్రం అయితే ఊర్లలో వ్యవసాయ పనులు చేసుకుని వచ్చేసి గుడిలో భోజనం చేసిపోయి 1 గంట 2 గంటలు భజన చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు 100 సంవత్సరాల దాకా బతికారు, వాళ్ళు ఎలాంటి రోగాలకు పోలేదు. అయితే ఈ రోజు హిందూ ధర్మం ఉంది అంటే ఒక రామాలయం గ్రామంలో ఉంటే, ఒక పురోహితుడు గ్రామంలో ఉంటే, ఒక భజన మండలి ఉంటే హిందూ ధర్మం నిలబడింది. ఇక మిగతా వేరే ఎక్కువ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ ఉద్దేశంతోనే భక్తి భజన సంకీర్తన ప్రచార పరిషత్ అని 2015లో ప్రారంభించాం. ఈ రోజు యావత్ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కొన్ని జిల్లాలు కలిసి 1,60,000 మంది మా సంస్థలో
స్వచ్ఛందంగా సభ్యత్వం తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ రకంగా బాసరలో నవరాత్రులప్పుడు, కార్తీక మాసంలో శ్రీశైలంలో, ఎప్పుడంటే అప్పుడు భద్రాచలంలో, ఆ తర్వాత ఈసారి శ్రావణ మాసంలో యాదాద్రిలో 30 రోజులు 180 బృందాలతో అఖండ భజన సంకీర్తన, హరినామ సంకీర్తన కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూనే ఉంటాము. కాకపోతే పరిస్థితి ఏంటంటే, మన ఈ అర్బన్ కల్చర్ లో చేయడానికి నామూషి అనుకుంటున్నారు, కానీ అది మర్చిపోండి. మీరు ఎక్కడ కూర్చున్నా, మీ కమ్యూనిటీలో ఎక్కడ కూర్చున్నా కూడా వారానికి ఒక రోజు 1 అవర్ మీరు చేస్తామంటే మేము గురువుల్ని పంపిస్తాము. వీఆర్ వాలంటరీగా చేస్తున్నాం. ఇది మాకు ఎవరి యొక్క సహకారం లేదు, మాకున్న కొందరు దాతల యొక్క సహకారంతో చేస్తున్నాం. మాకు ఏ సంస్థలు ఎవరు సహకరించకపోయినా ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏంటంటే, భజన అనగానే ఏందా భజన అని చెప్పేసి ఇళ్లలో అమ్మ కోడలు కోప్పడతారు, విసుక్కుంటారు. కానీ మా అమ్మ కోడలు నాకు సహకరించడానికి దొరికింది కాబట్టి మేము ఇంతవరకు దీన్ని నడిపించుకొచ్చి వచ్చాం. ఏకాహాలు అంటే ఒక రోజు 24 గంటలు చేసేటువంటిది 60 వరకు చేశాము. ప్రయాహం అంటే కంటిన్యూస్ గా 3 days చేసేవి ఒక 14 చేశాము. సప్తాహాలు 7 days కంటిన్యూస్ చేసేది ఒక 14 వరకు చేశాము. ఇదంతా కాంట్రిబ్యూషన్ అంతా చేసేదంతా మాకు కొందరు అజ్ఞాత దాతలు ఉన్నారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా చేస్తే మీ ఆరోగ్యాలు బాగుపడతాయి. ఇక ఇంతకన్నా గొప్ప చెప్పాల్సింది లేదు. భజన అనగానే ఒక చిన్న చూపు, ఏం చేస్తారులే భజన చేయటమే కదా. అది కాలక్రమేణా రాజకీయ నాయకుల ద్వారానో ఇంకొకరి ద్వారానో చెడు ప్రచారం కూడా జరిగిపోయింది. దాన్ని మనం మార్చలేకపోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడున్న ఈ తరంలో గత స్మృతులు అంటే మన చిన్నతనంలో జరిగినవన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మరొక్కసారి ఆరోగ్య పదం వైపు అడుగు వేస్తూ మీరు కూడా మీ ఇళ్లలో చిన్నగా భజన చేసుకోవచ్చు. అదేం పెద్దగా విద్య కాదు, తెలియకపోవడం అనేది ఏమీ ఉండదు. ఈ రోజు ఇక్కడికి మనం రాగానే ఏం మాట్లాడుకున్నాం? జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్ అని ఒకరికొకరు ఆప్యాయంగా పలకరించుకుంటే ఆ ఆనందం వెనుక ఎంత విలువ కట్టగలరు మీరంతా. ఇదే భజనకి మూలం. మీరు ఇలాగే చేస్తూ ఉంటే మేము కూడా మీకు సహకరిస్తాము. ఇక్కడ కార్యక్రమాలు దేవేంద్ర అన్న గారు కానీ ఇంకో అన్న గారు కానీ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు భజన యొక్క ఆనందాన్ని చూపిస్తాం. ఖచ్చితంగా ఇప్పటి వరకు చేస్తున్న కార్యక్రమాలకి చాలా చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రముఖ దేవాలయాల్లో చేస్తూ వచ్చాం. సరే, ఇద్దరం కలిసి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా ముందుకు వెళ్ళిపోతా ఉంది. కానీ గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా స్వచ్ఛందంగా మాకు బాగా సహకరిస్తున్నారు. అదే పట్టణాలు కూడా విస్తరించాలని దాదాపుగా హైదరాబాద్ కాలనీ, సరూర్ నగర్, వనస్థలిపురం, కర్మన్గఢ్ ఆ ఏరియా అంతా కూడా మేము కార్తీక మాసంలో 1 నెల రోజులు ప్రతి ఇళ్లలో అంటే మా ఇంటి తర్వాత ఇంకొకరి ఇల్లు తర్వాత ఇంకొకరి ఇల్లు అన్నట్టుగా కార్తీక మాసం అంతా నిర్వర్తించాం. ఈ రోజు కూడా ఫుల్ గా మార్నింగ్ నుంచి భజనలోనే ఉన్నాము. కానీ నాకు కొంచెం ముందుగా తెలిసినా కూడా నేను ఇక్కడ కూడా ఒక 2 టీములు తీసుకొచ్చి భజనామృతాన్ని మీకు వినిపించేదాన్ని. అవకాశం నాకు కొంచెంలో తప్పిపోయింది, లేటుగా తెలియజేశారు నిర్వాహకులు. సరే, ఇంకా రాబోయే కార్యక్రమాలు చాలా ఉన్నాయి. అందులో భక్తి భజన సంకీర్తన ప్రచార పరిషత్ తోడుగా ఉండి మీకు మంచి భజన కీర్తనలు వినిపించదలిచాం. మీరందరూ సహకరిస్తే. జై సద్గురు. ధన్యవాదాలు అమ్మ. మీకు శ్రీరామచంద్రుడు ఇంకా చక్కని శక్తిని ఇస్తాడు. ప్రతి ఊరిలో భజన మండలి ఏర్పాటు చేసి మంచి భజన చేయిద్దాం. అయితే వాస్తవంగా సమయం కాలాతీతం అవుతుంది, కానీ ఎవరికి వెళ్ళాలనైతే లేదు. ఇంకా ఒక 5 నిమిషాల సమయం. వాస్తవంగా చిన్నారులు చక్కటి డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి వాస్తవంగా నిన్న ఇన్ఫార్మ్ చేశాము. అయితే కాస్త లేట్ అయింది. ఆ చిన్నారులు చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉన్నారు. మన ఒక 5 నిమిషాల సమయం ఇస్తే ఆ చిన్నారుల్ని ఒక పాట పాడుతాం. రండి అమ్మ. दशरथनन्दन राम राम राम, दशमुखमर्दन राम राम राम,
दशमुखवर्धन राम 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 पशुपति रंजन राम 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 पाप विमोचन राम 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 पशुपति रंजन राम 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 पाप विमोचन राम 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 जय राम 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 अनादर जग राम 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 आपदांडव राम 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 मैथिली नंदन राम 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 मारुति वंदित राम 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 मैथिली नंदन राम 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 मारुति वंदित राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 ట్రస్ట్ తీసుకొని ఫోటోని మనం లాంచ్ చేయబోతున్నాం. कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यदा पूर्वे संजानानामुपासते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवंश हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव। अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान की ప్రాంత కార్యదర్శి గారు శ్రీ పండరినాథ్ గారు విచ్చేశారు. శ్రీ రాజేశ్వర రెడ్డి గారిని నిర్వాహకులు సన్మానిస్తున్నారు. ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి శ్రీ ముడుపు యాదగిరెడ్డి గారిని, శ్రీమతి డాక్టర్ దుర్గాదేవి గారిని, సీతా చాలీసా సృష్టికర్త రచయిత తులసీదాస్ అంతటి గొప్ప నామం, అమ్మవారి పాదపద్మాలకు మా నమస్కారాలు. జై శ్రీరామ్.